हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म के उपर। ते अज असी जिहड़ा क्लास लैके आए हैं, अज अपनी क्लास जिहड़ी हैगी आ, आपां जिहड़ा टॉपिक पढ़ रहे सी, आपां टॉपिक पढ़ रहे सी पोलीटिकल साइंस दी ट्रेडिशनल अते मॉडर्न अप्रोच। उहदा एक भाग जिहड़ा असी वो पहला पढ़ चुके हैं, अज असी उहदा दूजा भाग लैके आए हैं। जे तुसीं इस भाग नूं चंगी तरह समझना है तो तुसीं पिछे जाके पोलीटिकल साइंस की जिहड़ी मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच वाली पहली वीडियो आ वो तुसीं जाके वो देख लो। उहदे उत्ते वो वीडियो वेखण तो बाद फिर तुसीं ये दूजी वीडियो देखो। तो इस करके दोवां वीडियो नूं चंगी तरह वेखण तो बाद तुसीं समझोगे। दूजी गल इन्हां विच्चों क्वेश्चन पेपर दे विच किवें किवें आ रहे हैं, मैं उन्हां उत्ते गल करांगा। हुण ये जदों तुसीं सिलेबस चक्कोगे, सिलेबस दे विच एक लाइन लिखी होगी कि पोलीटिकल साइंस दी मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। जे असीं पिछला 2016 का पेपर देखिए तो 3 क्वेश्चन इहदे विच्चों आ रहे सी। एक उन्होंने गार्नर की डेफिनेशन पूछी, दूजी उन्हें कम्युनिकेशन सिद्धांत किहने दिता ये पूछा, तीजा उन्हें पूछा कि मॉडर्न अप्रोच दे विच किहड़ियां-किहड़ियां सब अप्रोचेस ने वो पूछा गया। ये 3 जिहड़े क्वेश्चन सी ये पिछले 2016 दे विच पूछे गए इक्को टॉपिक दे विच्चों। तो इस बार भी असीं उम्मीद कर सकते 3 तो 4 क्वेश्चन इस टॉपिक दे विच्चों दे सकते हैं। तां करके इस टॉपिक नूं मैं 2 क्लासां दे विच पढ़ाया, पूरी डीप दे विच पढ़ाया। तीजी गल मेरे प्यारे बच्चों, अपना ऐप आ जिहड़ा वो सोमवार तक रेडी हो जाऊगा। जे सोमवार थोड़ा जिहा लेट होया तो मंगलवार तक जिहड़ियां अपनी लाइव क्लासां दा शेड्यूल आ वो स्टार्ट हो जाऊगा। हुण लाइव क्लासां आपां नहीं लै पा रहे क्योंकि अपना जिहड़ा ऐप सी वो रेडी ना होने करके। तां ये अपना जिहड़ा ऐप आ बहुत जल्द जिहड़ा रेडी हो जाऊगा, फिर आपां जिहड़ियां क्लासां ने वो लाइव क्लासां भी लैणगे। तो मैं छोटा जिहा क्विज जिहा स्टार्ट करा क्योंकि ये समा जिहड़ा हुंदा है कि असीं पिछली जिहड़ी वीडियो सी, जिहड़ी इहदी वीडियो सी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स दी, उहदे विच असीं सब तो पहला पोलीटिकल साइंस दा समझिया सी कि पॉलिटी शब्द कित्थों बनिया, पोलीटिकल साइंस शब्द कित्थों बनिया। उस तो बाद असीं उन्हां दीयां डेफिनेशन समझियां, डेफिनेशनां नूं पढ़िया। अज असीं पढ़ांगे इहदियां विशेषतावां। किंदियां विशेषतावां अज मेरे प्यारे बच्चों पढ़ांगे। अज आपां विशेषतावां पढ़ांगे। पहली गल तां असीं पढ़ांगे ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल पोलीटिकल साइंस दियां विशेषतावां फीचर्स पढ़ांगे। प्लस असीं मॉडर्न पोलीटिकल साइंस दियां जिहड़ियां विशेषतावां पढ़ांगे। दोवां दियां विशेषतावां नूं जिहड़ा है वो असीं चंगी तरह पढ़ांगे। मैं दोबारा फिर मेरे प्यारे बच्चों दस दिंदे हां। अज दी क्लास दे विच पहला असीं विशेषतावां पढ़ांगे। किंदियां-किंदियां विशेषतावां पढ़ांगे? असीं जिहड़ी हैगी आ ट्रेडिशनल पोलीटिकल साइंस दी विशेषतावां पढ़ांगे, मॉडर्न पोलीटिकल साइंस दी विशेषतावां पढ़ांगे। पहली विशेषता जिहड़ी हैगी आ वो सेम ही विशेषता हैगी आ। इस तो बाद असीं विशेषतावां पढ़न तो बाद असीं आ क्वेश्चन पढ़ांगे कि किहड़ी-किहड़ी अप्रोचेस ने मॉडर्न पोलीटिकल साइंस दे विच ते किहड़ी-किहड़ियां अप्रोचेस ने अगे तां अगे असीं पढ़ांगे दृष्टिकोण, अप्रोचेस, दृष्टिकोण ट्रेडिशनल पोलीटिकल साइंस दे, पॉलिटिक्स दे ते मॉडर्न पॉलिटिक्स दे। ते जिवें कि पिछला लैक्चर कैडर दा पेपर देखो जाके, घरे जदों तुसीं पेपर नूं देखोगे तां उहदे विच आ क्वेश्चन पूछिया गया सी कि इहदे विच्चों किहड़ी मॉडर्न पॉलिटिक्स दे विच नहीं आउंदा। तां साइंटिफिक एक्सपैरीमेंटल बिहेवियरलिज्म, सिस्टम थ्योरी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ठीक है जी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। इस तो बाद कम्युनिकेशन थ्योरी, इंटरडिसिप्लिनरी थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजी थ्योरी, इकोनॉमिकल अप्रोचेस, ये सारियां आउंदियां ने। विच उन्हां ने लिखता सी कि किहड़ी नहीं आउंदी। एक मार्क्सवाद लिखिया सी, दसो इहदे विच मार्क्सवाद आपां पढ़िया। बाकी 3 तां ओह लिखे सी, एक मार्क्सवाद लिखिया, मार्क्सवाद मॉडर्न पोलीटिकल अप्रोच विच नहीं आउंदा। तां इहदे करके आपां इहनूं स्किप करना सी। इस तरीके दा क्वेश्चन पिछली वारी जिहड़ा सी ओह लैक्चर कैडर दे पेपर दे विच पूछिया गया। दूजा क्वेश्चन ये पूछा गया सी कम्युनिकेशन थ्योरी आ ये किन्ने दित्ती? तां ये कम्युनिकेशन थ्योरी सी कार्ल ल्यूस ने दित्ती। ये जिहड़ा सी पिछला लैक्चर कैडर दा पेपर आ उहदे विच क्वेश्चन पूछा गया सी। तां मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके दे जिहड़े क्वेश्चन ने वो पेपर दे विच बन रहे ने। तां असीं सारे क्वेश्चनां नूं नाल लैके चलांगे। तां इस अपना जिहड़ा पढ़न दी अप्रोच होगी वो पेपर दे थ्रू होगी कि पेपर किस तरीके नाल हो रिहा। तां जदों असीं ये चीज़ां तो बाद असीं हुण विशेषतावां पढ़दे हां। विशेषतावां दे विचों पढ़न तो पहला मैं बच्चे एक गल होर तुहानूं दसदा कि असीं जिहड़ी मॉडर्न जिहड़ी ट्रेडिशनल पोलीटिकल आ, जिहड़ी असीं ट्रेडिशनल पोलीटिकल थ्योरी पढ़दे हां जां अप्रोच पढ़दे हां, ये असीं की आ सुकरात जां अरस्तू दे समय तो लैके 1945 तक पढ़िया। और इस समय साडा मुख्य काम की सी?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੱਲਾ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਾਰਮਲ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪੜਾਂਗੇ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਸੀ। ਔਰ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ? ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਬੇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਲੇਟੋ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਧਰਮ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਧਰਮ ਆ, ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਕੈਵਲੀ ਵਰਗੇ, ਮਾਰਗੈਥੋ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਡਰਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਬਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਫੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੱਥ, ਮਤਲਬ ਤੱਥ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਫੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਖੂਹ ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਰਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵੈਲਿਊ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਾਡਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਵੈਲਿਊ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਦਰਾਂ ਕੁਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ
उन्होंने मनुख दी भावनावां उत्ते कोई गल नहीं करनी। मनुख दी भावनावां वायलेंस होण ना होण इन्हां चीज़ों ते कोई ध्यान नहीं दिंदी। मॉडर्निज्म जिहड़ी अप्रोच हैगी है ये प्रैक्टिकल मतलब जो कुछ वापरिया बस उन्होंने उहदे उत्ते अध्ययन करते हैं। उन्होंने उहदे उत्ते जिहड़ियां आदर्शवादी गल्लां ने चंगियां चंगियां गल्लां ने वो नहीं करनियां। मतलब ये नहीं कहनियां कि तुसीं मतलब तुसीं किसी घरे मतलब गल कीती आदर्शवादी की कहणगे, आदर्शवादी कहणगे तुसीं किसी तो पैसे नहीं लैणे, पैसे लैके वोट नहीं पाउणी, ये नहीं करना। ये गल्लां करनगे, ये गल कहणगे कि बंदे दे घरे तां रोटी नहीं, उत्तों कोई मतलब उहदे घरे आटा नहीं, कोई आखे कि तुसीं 2000 रुपया लै लो मैनूं वोट पा दो, तां वो उत्थे आदर्शवादी गल्लां दे विच थोड़ा आऊगा कि हाँ मैं तां मतलब मेरे घरे तां मतलब आटा नहीं ते मैं 2000 रुपया नहीं लैंदा, उहने चुक के फड़ लैणा। ये प्रैक्टिकल रहिंदे ने, वैल्यू वूल्यू नहीं वेखदे। हुण वैसे तां ये गल वेखिया जावे कि 2000 रुपया लैणा तां माड़ी गल है, ये तो वैल्यूज नूं वेखणगे, पर ये की वैल्यूज नूं वेखणगे, आखणगे वो बेचारे दी मजबूरी है। तो इस तरीके की जिहड़ी एक इन्हां दी जिहड़ी विशेषता बनती है। दूजी गल असीं गल करिए, आ वेखो ये मैं इहनूं अगे जाके भी समझाऊंगा। इन्हां दी जिहड़ी हैगी आ ये किहड़े-किहड़े मैथड वरतदी है। हिस्टोरीकल मैथड वरतदी है। हिस्टोरीकल मैथड का मतलब ट्रैडिशन जिहड़ी हैगी आ वो इतिहास के आधार ते अपनी अप्रोच बनाउंदी है, पहुंच बनाउंदी है। फिलोसफिकल मैथड वरतदी है। फिलोसफिकल मैथड का मीनिंग आदर्श। फिलोसफी का मीनिंग की हुंदा है? फिलोसफी का मीनिंग यह होंगे कि असीं वड्डे वड्डे आदर्श बना लेने, वड्डे वड्डे आइडिया बना लेने कि हाँ इस तरीके नाल सोहना स्टेट बनूगी, इस तरीके नाल सोहना समाज बनेगा, इस तरीके नाल आ बनेगा। ठीक है जी। लीगल हो गया, लीगल तो बाद फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूट स्टडी। तो फॉर्मल कहने का मतलब ये जिहड़ी हैगी आ क्वेश्चन बड़ा ज्यादा पूछा जाता है कि एक तो ये कानून के उत्ते अध्ययन करती है, बस जिहड़ी कानूनी अप्रोच हैगी आ। फॉर्मल मैं कहना मतलब जिहड़े रस्मी इंस्टीट्यूट्स ने, रस्मी फॉर्मल इंस्टीट्यूट का मीनिंग की है रस्मी संस्थावां ने। ते बेटा मेरिया ये दसो तुसीं रस्मी संस्थावां किवें हो गईयां? जिवें कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, ठीक है जी, जिवें साडी सुप्रीम कोर्ट होगी, लोक सभा होगी, राज्य सभा होगी, राष्ट्रपति हो गया, ये सारे इंस्टीट्यूट्स किहड़े ने? फॉर्मल इंस्टीट्यूट ने। पर राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, सुप्रीम कोर्ट नूं भी प्रभावित करदियां ने चीज़ां। साडी पार्लीमेंट वही कानून बनाउंदी ना जो पिछों जाके कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई दंगे, बहुत सारी चीज़ां प्रभावित करदियां ने। तो उन्होंने चीज़ों तो प्रभावित होकर कानून बनाती आ, पर उन्होंने जो अध्ययन आ वो ये नहीं करती, ये सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन अध्ययन कर देती है। ठीक है। तो उस तो बाद असीं गल करिए मैक्रो ते मैक्रो। जिहड़ी ये मैक्रो है ये बोलो जिहड़ी ये मैक्रो का मीनिंग है वड्डियां चीज़ां, बाहर वाली चीज़ों का अध्ययन करती। मान लो जिवें आ चीज़ आ, मान लो जिवें आ साडी पार्लीमेंट बनी हुई है, बस ये पार्लीमेंट का अध्ययन करिए इहदे विच की हो रहा है, उन्होंने चीज़ों का अध्ययन नहीं करते, ये विच बरीक दे विच भी जाणगे कि हाँ विच की वापर रहा है, ये चीज़ों का अध्ययन भी करते। तो ये चीज़ां मेरे प्यारे बच्चों समझ लगी। उस तो बाद आ चीज़ वेखो तुसीं, आ क्वेश्चन बड़ा पेपर दे विच पूछे, 6वां नंबर पॉइंट, ये सबजैक्टिव स्टडी है, इहदे विच व्यक्तिगत अध्ययन है, ते इहदे विच ऑब्जेक्टिव स्टडी है। इहदे विच मेरे प्यारे बच्चों किहड़ी स्टडी है? ऑब्जेक्टिव। इहदे विच किहड़ी है? सबजैक्टिव। सबजैक्टिव का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग की हुंदा मैं ये सुन लो। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग हुंदा कि जिवें साडा पेपर आ, तुसीं ये लैक्चर कैडर का पेपर देना है, प्रोफैसर का पेपर देना, तुसीं किहड़ी खास करके पेपर किहड़ी भाषा दे विच हुंदा है? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुंदा है, कहंदे ना आपां, तुसीं कहंदे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुंदा है। ऑब्जेक्टिव टाइप दा मीनिंग जिथे 1 2 3 4 ऑप्शन हुंदियां, पर उहदे विच ऑप्शन एक ही सही हुंदी है। वो किवें? मान लो तुसीं 2 ऑप्शन ला ली, पर 2 सारिਆਂ ਲਈ सही है, इहदा आंसर एक ही हुंदा है। सबजैक्टिव का की हुंदा है, इहदे च रिटन लिखना हुंदा, तुसीं राष्ट्रपति का रॉ लिखोगे, रिटन दे विच मेरी भावना कुछ, मैं कुछ होर लिखूंगा, तुसीं कुछ होर लिखोगे, कोई होर लिखूगा। सबजैक्टिव दे विच कदे आंसर एक नहीं हुंदा, इहदे विच एक आंसर एक हुंदा है। जिथे आंसर एक होवे, जिथे रिजल्ट एक होवे, उहनूं असीं साइंटिफिक अप्रोच कहने आ, वैज्ञानिक अप्रोच कहने आ। तां करके असीं मॉडर्न पोलीटिकल साइंस नूं वैज्ञानिक अप्रोच कह दिंदे आ, ते असीं जिहड़ी ट्रैडिशनल पोलीटिकल अप्रोच आ इहनूं असीं जिहड़ा हैगा है इहनूं असीं वैज्ञानिक अप्रोच जिहड़ी आ ओह नहीं कहंदे, क्योंकि इहदा आंसर एक नहीं निकलदा। तां बच्चों मैं इन्हां चीज़ां नूं बड़े डूंगा लिजाया जा सकदा है, पर मैं लिजा नहीं रहा ज़्यादा डूंगा, पर मैं लैके जाऊँगा, क्योंकि जिहड़ी असीं गलतियां मास्टर कैडर दे विच कीतियां उह गलती नूं असीं दोहरावांगे नहीं। तां असीं एडे सोहणे तरीके नाल पढ़ांगे, और ये मेहनत तुसीं लगातार करते रहा जो। अज सुप्रीम कोर्ट का एक होर बयान आ गया। सुप्रीम कोर्ट का बयान ये आया है कि प्रोफैसर दी पोस्टां भी बहुत जल्द आउण जा रही, 1000 तो प्लस जिहड़ियां प्रोफैसर दी पोस्टां भी आउण वालियां ने। ते दिसंबर दे विच यूजीसी नैट भी है। तुसीं लैक्चर कैडर कड्ढण तो बाद मैं नहीं आंदा हुण तैयारी करो, लैक्चर कैडर कढ लो, जॉब लैन तो बाद यूजीसी नैट की तैयारी स्टार्ट कर दो, नाल ही अगर प्रोफैसर दी जिहड़ियां पोस्टां ने बहुत जल्द आ गई, तुसीं उधर भी चले जाओ। इस करके अपनी जिहड़ी पोटैंशियल पावर आ पढ़न दी वो बड़ी ज़्यादा ग्रो कर लो। तो जे तुसीं प्रोफैसर लैक्चर कैडर या प्रोफैसर बनना, वैसे तो लैक्चर कैडर की पोस्ट भी बहुत सोहनी पोस्ट है,
बहुत ज़्यादा पोस्ट वधिया है। ठीक है जी। तो इस तो बाद अगे असीं चलीए तो अगली गल ते असीं पहुंचीए, ये आदर्श नॉर्मेटिव आ ते ये प्रैक्टिकल ते निरपक्ष है। मैं पिछे गल समझाती सी और ये सोशल चेंज की गल करती आ। ये की गल करती है कि पॉलिटिक्स नूं इस तरीके नाल काम करना चाहिए। कौन सोशल की गल करती है? ट्रेडिशन और पोलिटिकल साइंस। एक गल मेरी प्यारे बच्चों, उलझना नहीं। अगर मेरी वीडियो ना समझ लगे मैं तो चीज़ों वार वार रिपीट करांगा, क्योंकि ऑनलाइन का सानू फायदा ये होंदा है। तो ऑनलाइन दे विच हुंदा असीं एक वीडियो नूं 2 तो 4 या 5 या 6 बार असीं सुन सकते हैं। तो इस करके तुसीं जे ना गल समझ लगे तो तुसीं दोबारा इहनूं पिछे जाके रिपीट दे विच सुन लेना। पर यह चीज़ ये हैगी आ कि गल नूं चंगी तरह समझना। मैं इधर जिहड़ियां पढ़ा रहा वो मैं किहदियां विशेषतावां बना रहा? ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स दी। जिहड़ी मैं इधर पढ़ा रहा वो किहदियां पढ़ा रहा? मैं मॉडर्न पॉलिटिक्स दी पढ़ा रहा। तो इस करके तुसीं मैं वार वार जो इधर गल समझावां तुसीं अपने आप एनालाइज कर लेना है सर किनूं समझा रहा ट्रेडिशनल नूं। जो मैं इधर जावां तो अपने आप एनालाइज कर लेना सर किनूं पढ़ा रहा मॉडर्न नूं। तो बाकी ये जिहड़ी पीपीटी आ ये पीपीटी भी तुहानूं मिल जूगी। जो तुहानूं ये पीपीटी भी मिल जूगी, मैनूं सुन तो बाद एक बार पीपीटी ते निगाह ही मार दिया जो। वैसे तो मैं पीपीटी नूं समझा ही बहुत सोहणे तरीके नाल रहा, एक्सप्लेनेशन बहुत सोहणे तरीके नाल रहा। जो मेरी वीडियो सुनोगे, वीडियो सुन तो बाद पीपीटी नूं तुसीं डाउनलोड करोगे, पीपीटी नूं एक बार चंगी तरह सुन लेना, होर गल क्लीयर हो जूगी। तो यह समाजिक तब्दीली के उत्ते ध्यान देंदे आ। यह की है? ज्ञान। बस इन्हां लई नॉलेज आ। समाज समूह इदां नहीं कहते नॉलेज किवें ग्रहण की जा सके, वो भावें चंगी नॉलेज होवे भावें माड़ी नॉलेज होवे। क्योंकि मॉडर्निज्म की सब तो वड्डी खासियत ये सी, क्योंकि वध तो वध चीज़ां खोजी जाती तो इन्हां चीज़ां खोजण वास्ते वेख लो परमाणु बंब भी खोज ले। तो असीं जदों चीज़ां खोजांगे कोई गलती होना परमाणु बंब की मनुखता लई खतरा बन गए। तो असल दे विच परमाणु बंब तो नॉलेज दे विचों ना, जो तुसीं तुहाडे विच नॉलेज का वाधा होया तुसीं नवीं नवीं चीज़ां खोज के लियाओगे। वालो तुसीं भी रब सच्चे पातशाह मेहर करे कि कल तुसीं पॉलिटिक्स दे विच नवीं नवीं चीज़ां लैके आओगे। जो तुसीं नवीं चीज़ां खोओगे ऐसियां चीज़ां तुसीं कढ के लियाओगे जिहड़े मनुखता लई खतरा भी बन जाए। तो इस करके इन्हां लई सिर्फ नॉलेज मैंने रखती है नहीं कि इहदा नुकसान मनुखता नूं होगा कि नहीं होगा। मैं कहा जो परमाणु खोजा जा रहा सी तो विज्ञानी ने गल समझनी चाहिए सी कि परमाणु में खोज रहा कल मनुखता लई खतरा हो सकता है। तो चीज़ों की कर सकता सी, उत्ते रोक सकता सी। हथियार बनाने, बंदूकां बनाउणियां, टैंक बनाने मनुखता लई खतरा है। तो ऐसी नॉलेज नूं ऐसी तकनीक नूं असीं की करना जिहड़ा मनुखता दा नाश करे। पर ये जिहड़े हैगे ने ट्रेडिशन वाले कहंदे ना असीं ऐसा कोई काम नहीं करना, असीं काम करना सोशली चेंज के उपर। ठीक है। ये फिलोसफिकल है थ्रैटिकल है। फिलोसफिकल के उत्ते मैं अगे भी दस्सिया फिलोसफी का मीनिंग की आ। फिलोसफी का मीनिंग ये हुंदा है आदर्श बनाने कुछ। आदर्श का मीनिंग जिवें असीं आने कि भगत सिंह, गुरु नानक देव, गुरु गोबिंद सिंह साडे आदर्श ने। तो आदर्श का मीनिंग जिहड़ी चंगी चंगी चीज़ां होण, ठीक है, वो चंगे चंगे आदर्श जिहड़े ने उन्हां उत्ते ये करदी कि पोलीटिकल साइंस दे कुछ चंगे आदर्श बनाउंदी है। पोलीटिकल साइंस दे विच ऐसे सिद्धांत लैके आउणगे जिहड़े आदर्शां उत्ते काम करनगे। एक ही आ ये साइंटिफिक ते विश्लेषण की गल करनगे। और जे तुसीं ज़्यादा बरीकी समझना है विश्लेषण का मीनिंग की हुंदा है? विश्लेषण का मीनिंग होंदा कोई चीज़ जिहड़ी हैगी आ, मान लो जिवें कोई चीज़ आ, ये चीज़ नूं तोड़ के रख देना, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े च वंड देना। मान लो जिवें तुसीं एक कैमरे की स्टडी कर रहे जी, हुण तुसीं पोलीटिकल साइंस की स्टडी कर रहे तुसीं कमरे की स्टडी करोगे, कमरे का विश्लेषण करोगे। कमरे का विश्लेषण करन लगे की कहोगे? पहला आखोगे कमरा, विश्लेषण करन लगे की कहोगे? इस कमरे दे विच 2 कुर्सियां, एक बैड, एक एसी, ठीक है जी, एक अलमारी आ। इस तरीके ने एक हो गया कमरे का विश्लेषण हो गया। तो यह विश्लेषण के उत्ते जोर देंदे ने, ये थ्रैटिकल के उत्ते जोर देंदे ने। ठीक है जी। इस तो बाद असीं अगे गल करिए, ये महान मुद्दों ते शानदार मुद्दों ते गल करते हैं, ग्रेट इशू के उत्ते गल करते हैं। ये मनुखी व्यवहार आ क्वेश्चन बड़ी भी पेपर दे विच पूछे जांदा है। ये ह्यूमन बिहेवियर के उत्ते ये मनुख के व्यवहार का अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। इत्थों ही निकलती ना बिहेवियरलिज्म जिहड़ी अगे जाके असीं पढ़नी भी है। इत्थों निकलती है सिस्टम थ्योरी जिहड़ी अगे जाके पढ़नी भी है। तो इस करके असीं ये चीज़ां समझते हो। मैं अगे जाके कोई सिस्टम थ्योरी किवें निकलदी इत्थों असीं समझा देने। हुण मॉडर्न अप्रोच की जिहड़ी बिहेवियरलिज्म तुहाडे सिलेबस दे विच आ, जदों असीं मनुख के बिहेवियर का अध्ययन करांगे तो की बन गया? बिहेवियरलिज्म बन गया कि नहीं बन गया? मेरे प्यारे बच्चों दसो पहलां। तो यह चीज़ बन गई बिहेवियरलिज्म, ये बिहेवियरलिज्म निकलिया। दूजी गल मेरे प्यारे बच्चे तुसीं वेखो ये की गल करते हैं जिहड़ा असीं आपां पिछे पढ़ के आए। मैं इत्थे चीज़ समझाउणा आ चीज़ नोट करनी है। छोटे छोटे पॉइंट पूछे जा रहे हैं, मैं पहले ही दस्सिया पेपर दे विच पूछे जा रहे हैं। दूजी गल मेरे प्यारे बच्चे इहदे विच असीं की करनी है, गल ध्यान नाल सुणिओ, ध्यान नाल ये सुननी है कि इहदे विच इन्हां ने ये गल आपां सिस्टम अप्रोच पढ़ी। उन्हां सिस्टम अप्रोच की कहिंदी आ? सिस्टम अप्रोच दे विच असीं इंटरलिंक, सिस्टम अप्रोच दे विच असीं इंटर, क्योंकि सिस्टम का मीनिंग की हुंदा चीज़ां एक दूजे नाल जुड़ियां होईयां ने। इंटर असीं इंटर जिहड़े हैगे ने इंटर सबजैक्ट पढ़ते हैं। इंटर सबजैक्ट किवें कि पोलीटिकल साइंस नाल जुड़े सबजैक्ट भी पढ़ते स्टार्ट किए। जो असीं पोलीटिकल साइंस नाल जुड़े सबजैक्ट पढ़ने स्टार्ट किए
ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸੀ, ਇਹ ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵੰਤ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਰੈਂਡਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆ, ਇੰਨੇ ਉਹ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 50 ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, 30 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, 70 ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰਪਸਫੁਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮਲਾਂਕਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਮਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ, ਮਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਪਰੋਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6 ਅਪਰੋਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, 6 ਅਪਰੋਚਸ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 11 ਅਪਰੋਚਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਅਪਰੋਚਸ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਮਾਡਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਅਪਰੋਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਪਰੋਚਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ, ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਡੇਵਿਡ ਇਸਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟਰਕਚਰਲ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਪਲੱਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਲਮੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਮੰਡ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਿਸਟਮ ਥਿਊਰੀ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਫੈਕਟਰ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਐਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਵੇਸਟ ਆ, ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਐਂ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਈ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜਾਉਣਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ 2016 ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪਰੋਚ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆ, ਲੀਗਲ ਆ, ਫਾਰਮਲ ਆ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆ ਤੇ ਤਲਾਤਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਗਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਗਲ ਅਪਰੋਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਮੀ ਅਪਰੋਚਸ, ਰਸਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਰਸਮੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਰਸਮੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਪਰੋਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰੋਚਸ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਇਓ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਡਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆ, ਦੂਜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਆ, ਅਨੁਭਵ ਆ, ਤੀਜੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਤਾਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਤਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 8 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2016 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ, 7 ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੇਪਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ 22 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪੜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੋਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਈਸਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੈਕਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ। ਤੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੈਕਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਸਟਮਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਲਮੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਲਮੰਡ ਦੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ,
कि मैं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਜਾਊਂਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚਸ ਨੇ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਿਸਟਮ ਥਿਊਰੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਥਿਊਰੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਲਮੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਲਮੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਥਿਊਰੀ। ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਲਬਰਟ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਰਬਰਟ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2016 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰਲ ਜੂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 2016 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਕਾਰਲ ਜੂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੈਂਸ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਪਰੋਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਆ, ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਪੁੱਤਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦੋਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਆ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਬੰਨੂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਹਕ
ਵਾਲਸ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਿਊਮਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵਾਲਸ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MCQs ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਐ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤਰਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਾਲਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਪਰੋਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਸਟ ਆ ਗਈ ਇਕਨੋਮੀ, ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੋਚਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਐਂਡ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੀ ਐਸੇ PPT ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆਇਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ 2016 ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣਾ ਬਸ ਐਪ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ।